دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے اتہاس کے کچھ ایسے مشہور لوگوں سے ملوائیں گے کہ جن میں سے کچھ نے تو حد سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لینے کی وجہ سے، کچھ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے، تو کچھ ایسے کہ جنہوں نے طاقت حاصل کر لینے کی وجہ سے اتنا زیادہ غرور و گھمنڈ کیا کہ پھر انہوں نے نہ صرف خدا کا ہی انکار کیا بلکہ اپنے گاڈ کو ہی للکارنا اور اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں، اونچائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ بھی کتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ نیچے آ کر گرے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، یہ بھی سب نے دیکھا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ خدا کو للکارنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے اتہاس کے کچھ ایسے مشہور لوگوں سے ملوائیں گے کہ جن میں سے کچھ نے تو حد سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لینے کی وجہ سے، کچھ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے، تو کچھ ایسے کہ جنہوں نے طاقت حاصل کر لینے کی وجہ سے اتنا زیادہ غرور و گھمنڈ کیا کہ پھر انہوں نے نہ صرف خدا کا ہی انکار کیا بلکہ اپنے گاڈ کو ہی للکارنا اور اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں، اونچائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ بھی کتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ نیچے آ کر گرے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، یہ بھی سب نے دیکھا۔ دوستو اس لسٹ میں پہلا نام ہے ٹینکریڈو نیوز کا، جو دراصل برازیل دیش کا ایک الیکٹڈ پردھان منتری یعنی کہ پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو گاڈ یعنی کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھا کرتا تھا، بلکہ ایک بار ایک بڑے سے مجمع میں اس نے اپنے سنگھار کا دھواں اڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ گاڈ دیٹس فار یو، یعنی کہ خدا یہ تمہارے لیے ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس انسان کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ الیکشن سے پہلے ٹینکریڈو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں وہ بھاری بہومت سے تو جیتے گا ہی اور دیش کا صدر بھی بنے گا، اور اس کام کو کرنے سے اس کو خدا بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یقینی طور پر ٹینکریڈو الیکشن جیتا، بڑی بہومت سے جیتا، لیکن اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے صرف ایک دن پہلے ہی یعنی رات کے وقت وہ خطرناک طریقے سے بیمار پڑا اور پھر 38 دن تک بیڈ پر ہی رہا۔ 38 دن کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی ٹینکریڈو الیکشن جیتنے کے بعد بھی ایک دن بھی گدی پر نہیں بیٹھ سکا۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے اسٹیون ہاکنگ کا، کہ جس کو ہماری اس نئی دنیا کے سب سے بڑے اور جینیس ویگیانکوں میں سے ایک ویگیانک مانا جاتا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کی طرف سے بلیک ہول اور یونیورس سے جڑی ہوئی باقی بھی بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز دیے گئے ہیں، جن کو دنیا بھر میں کافی قبول کیا جاتا ہے۔ مگر گاڈ کو لے کر اسٹیون ہاکنگ کے خیالات بھی پوری طریقے سے نیگیٹو تھے، بلکہ کئی بار تو اسٹیون ہاکنگ کی طرف سے جب گاڈ کے بارے میں بات کی جاتی تو بڑا ہی بھدا، عجیب و غریب اور گستاخانہ لہجہ اپنایا جاتا تھا۔ اس ویگیانک کا کہنا تھا کہ جنوں اور پریوں کی جھوٹی کہانیوں کی طرح خدا کا وجود بھی ایک جھوٹ ہی ہے۔ اس سائنٹسٹ کی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا خدا نے نہیں بنائی بلکہ ہمیشہ سے تھی، اور وقت وقت پر ہماری یہ دنیا، ہمارا یہ یونیورس اپنی شکلیں یعنی کہ اپنی تصویر بدلتا رہتا ہے۔ فی الحال دوستو اب تو اس ویگیانک کی موت بھی ہو چکی ہے۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے تھامس اینڈریو کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس انسان کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری دنیا کے اتہاس کے سب سے مشہور شپ بلڈرز یعنی کہ جہاز بنانے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جس نے اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم الشان جہاز کہ جس کو ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس انسان کی طرف سے ٹائٹینک کو لے کر کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تک کا سب سے مضبوط اور سب سے محفوظ جہاز ہے اور اس کو گاڈ بھی نہیں ڈبو سکتا ہے۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ ٹائٹینک تو اپنے پہلے سفر میں ہی بری طرح سے ڈوب گیا تھا اور ساتھ میں 1500 لوگوں کی جان بھی لے گیا تھا، جس میں بڑے بڑے بزنس مین، پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز وغیرہ بھی موجود تھے۔ اور ہاں، خود تھامس اینڈریو کی بھی اسی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے نمرود کا۔ نمرود ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک بڑا ہی ظالم، طاقتور اور گھمنڈی بادشاہ گزرا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی تمام پرجا کو اپنی عبادت کرنے پر بھی مجبور کیا کرتا تھا۔
पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की, मगर इसने ललकारते हुए कहा कि अपने खुदा से कहो कि वो मेरे मुकाबले के लिए अपनी फौजें भेजे, ना कि अपने पैगंबरों को भेजे। इस इंसान ने हदें पार करते हुए पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाल दिया था। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो आग में जले नहीं थे। नमरूद की इन्हीं कारनामों और इन्हीं हरकतों की वजह से खुदा का इसके ऊपर अजाब आया और खुदा की तरफ से मच्छरों का एक छोटा सा झुंड नमरूद और उसकी फौज पर मुसल्लत कर दिया गया। मच्छरों के इस झुंड ने इसके फौजियों का खून तो चूसा ही, बल्कि हड्डियों से गोश्त तक खींच ले गए। इसके अलावा इन्हीं में से ही एक मच्छर नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में पहुंच गया था। दोस्तों, दिमाग में घुसे इस छोटे से मच्छर ने अगले कई महीनों नहीं बल्कि अगले कई सालों तक नमरूद को बेचैन करके रखा। अंदर का मच्छर जैसे ही अपनी हरकत शुरू करता, फौरन ये बादशाह अब अपनी दीवारों पर सर मारना शुरू कर देता था। तकलीफ इतनी खतरनाक होती कि आसपास में खड़े हुए लोगों से कहता कि वो उसके सर पर यानी कि दिमाग पर जूते बरसाएं, और जूते बरसाने पर ही उसको आराम मिलता था। एक छोटे से मच्छर की वजह से एक बादशाह के जो न सिर्फ अपने खुदा होने का दावा किया करता था बल्कि अपने लोगों को अपनी इबादत का हुक्म दिया करता था, अब उन्हीं लोगों से ही वो अपने सरों पर जूते खा रहा था। फिलहाल आगे जाकर इसी मच्छर की वजह से ही नमरूद की एक दिन मौत भी हो गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम फिरौन का भी है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चलें कि फिरौन किसी एक खास इंसान का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के इतिहास में जो लोग मिस्र की गद्दी पर बैठा करते थे यानी हुकूमत किया करते थे उनको फिरौन कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन, के जिसका असली नाम रैमसेस सेकंड यानी कि रैमसेस सानी था, उसकी गिनती दुनिया के इतिहास के सबसे जालिम हुक्मरानों के साथ की जाती है। ये फिरौन न सिर्फ अपने आप के खुदा होने का दावा किया करता था बल्कि अपनी पब्लिक यानी कि अपनी प्रजा को भी मजबूर किया करता था कि वो उसकी इबादत करें। ज्यादातर लोगों को इसने गुलाम बना रखा था, जिन पर ये हद से ज्यादा जुल्म और सितम भी किया करता था। खुदा की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी और इसकी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया, यानी कि इसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए भेजा गया, मगर ये हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाता रहा। आखिर में तो इसने एक बड़े लश्कर के जरिए से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम यानी कि बनी इसराइल को कत्ल करने के लिए उनका पीछा भी किया, मगर दरियाए नील के पास पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए तो खुदा के हुक्म से दरिया के बीच में ही एक रास्ता बन गया। लेकिन जैसे ही जालिम फिरौन और उसकी फौज ने भी पानी के बीच में बने हुए उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो पानी आपस में मिल गया और ये सारे के सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए उसी में डूब गए। दोस्तों, फिरौन को आज हमारी इस दुनिया से गुजरे हुए हजारों साल का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लाश आज भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान है। इसके अलावा दोस्तों, जस्टिन बीबर को भला कौन नहीं जानता है। बचपन से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव रहने की वजह से पूरी दुनिया में इस सिंगर की एक बड़े लेवल पर फैन फॉलोइंग मौजूद है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के इस मशहूर सिंगर ने एक दिन अचानक से न जाने क्यों एक म्यूजिक फेस्टिवल में न सिर्फ हिजाब पहनकर एंट्री ली बल्कि उसको पहनकर गाने गाए और डांस वगैरह किया, यानी इस्लाम और हिजाब का मजाक बनाकर कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की और अटेंशन लेने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इस म्यूजिक इवेंट के कुछ दिनों के बाद ही जब जस्टिन बीबर एक दिन सुबह में अचानक से उठा तो इसने देखा कि इसका आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो चुका है। ये ना तो अपनी एक आंख झपका सकता है और ना ही सही तरीके से बोल सकता है। इस सिंगर के चेहरे पर जिस वायरस ने अटैक किया था, या ये कहिए कि इसको जो बीमारी हुई थी वो काफी रेयर होती है और जवानी में तो होना लगभग नामुमकिन। इस वीडियो में ये चीज दिखाई गई है, जिन लोगों ने खुदा को मानने से इनकार कर दिया, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे हुक्मरान हो। इसमें नमरूद का वाकया जिक्र किया गया है और फिरौन का वाकया जिक्र किया गया है। यानी फिरौन जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में था, अल्लाह ताला ने जो है फिरौन के पास, नमरूद के पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उसने जो है आपको नबी मानने से इनकार कर दिया। कहा कि तुमको किसने नबी बनाया है, और अल्लाह से कहिए अपनी फौज भेजे। तो अल्लाह पाक रब्बे कायनात एक झुंड जो है मच्छरों का भेज दिया गया, जिससे एक मच्छर जो सरदार था उसकी नाक में घुस गया और दिमाग को खाने लगा। तो वही बादशाह जो अपने को खुदा कहलाता था, अब जो है अपनी जनता से जूते मरवाता था, तब उसको सुकून मिलता था और उसी में उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से फिरौन जो है, फिरौन यानी मिस्र का जो बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। फिरौन ही बहुत ही जालिम बादशाह था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा गया जो, और वो
आज भी जो है उसकी लाश जो है फिरौन की रखी हुई इबरत के लिए। दुनिया में जितने लोग खुदा को ना मानने वाले जालिम हुक्मरां आए बादशाह है, उनका यही अजाब हुआ, जो कि एक जिंदा मोजिजे की तरह से है। फिरौन की ममी बनाई हुई लाश रखी है, लोग उससे इबरत ले लें। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।